नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। हिमाचल प्रदेश के साबका मुख मंत्री ਅਤੇ सीनियर कांग्रेसी आगू वीरभद्र सिंह ਦਾ देहांत। दिल ਦਾ दौरा पैण ਤੋਂ ਬਾਅਦ शिमला ਦੇ इंदिरा गांधी मैडिकल कालेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। सेहत ਤੇ परिवार भलाई मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश के सारे ही सूबਿਆਂ ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ कोविड टीके ਦੀਆਂ खुराकां बारे ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ सूचित कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। जम्मू कश्मीर ਵਿੱਚ ਹੋਏ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री विखे स्थित लाला लाजपत राय हस्पताल विच ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई के लिए मैडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अपनी कैबिनेट के विस्तार तो बाद नवे मंत्रियों नूं विभागां दी वंड। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीतारमन और जयशंकर के विभागां विच कोई तब्दीली नहीं। अमित शाह नूं नवां बनाया गया सहकारिता विभाग भी सौंपिया गया। अनुराग ठाकुर नूं सूचना ते प्रसारण अते युवा मामलों ते खेडां बारे महकमे दा नवां मंत्री बनाया गया। मनसुख मांडविया नवें सेहत ते परिवार भलाई मंत्री होणगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नूं शहरी हवाबाजी अते हरदीप सिंह पुरी नूं पैट्रोलीयम ते कुदरती गैस दा महकमा दिता गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के अपने हम-अहदा ज़ारिफ दे नाल मुलाकात की थी। दोवां देशां विचाले दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत करन दी वचनबद्धता दोहराई। हुण खबरां विस्तार नाल। हिमाचल प्रदेश की साबका मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह का अज तड़के शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज IGMC विच देहांत हो गया। वो पिछले 3 महीनों तो बीमार सन। IGMC के सीनियर मैडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक राज ने दस्सिया कि 87 वरियां दे बजुर्ग कांग्रेसी नेता ते साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अज तड़के 3:40 के हस्पताल दे विच आखिरी साह लिया। वीरभद्र सिंह नूं अप्रैल और जून विचाले तकरीबन 2 महीनों दे विच 2 बार कोविड महामारी ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ SP ਮੋਹਿਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜੱਦੀ ਕਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਹਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ 9 ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਅਤੇ BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ IGMC ਦਾਖਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ करके उन्हां सेहत बारे जानकारी हासिल की सी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश के सारे ही राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं बहुत पहला ही एक गल स्पष्ट कर दी गई सी कि उन्हां नूं जुलाई महीने दौरान कोविड टीके दीआं किन्नियां खुराकां उपलब्ध होणगियां। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं इह सलाह भी दी गई सी कि कोविड टीकिਆਂ की उपलब्धता के आधार ते अपनी टीकाकरण सैशनां की विओतबंदी करन। मंत्रालय वालों यह स्पष्टीकरण मीडिया विच छपियां उन्हां खबरां तो बाद आया जिन्हां विच कहा गया कि पिछले हफ्ते 32% का टीकाकरण होया है। मंत्रालय ने कहा है कि टीका निर्मातावां दे नाल कीते गए विचार वटांदरे तो बाद सारे ही राज्यां नूं सूचित कर दिता गया सी कि जुलाई महीने विच उन्हां नूं 12 करोड़ तो वध कोविड टीके प्राप्त होणगे। मंत्रालय ने कहा कि हुण तक जुलाई महीने के लिए सारे ही राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं 2 करोड़ 19 लाख तो वध टीके दी खुराकां सप्लाई कीतियां जा चुकियां ने। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों नूं इह वी दस दिता गया सी कि उन्हां नूं कोविड टीकिਆਂ दी किन्नी सप्लाई की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि सारे ही राज्यों नूं बेनती की गई है कि टीकाकरण की कवरेज नूं वधाउण दे मद्देनज़र टीके की होर जरूरत बारे केंद्र नूं सूचित करन।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੁਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। RCF ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ RCF ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੋਈ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। RCF ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਖੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 1210 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S. ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 7 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼, ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਜਯੋਤਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, RP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਪਾਤ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਰੇਲ, ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ, RK ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵਿਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੈਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਸੜਕੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ, ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 28 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਜਵਾਦ ਜ਼ਾਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।